অ্যাসপিরেন্টস একাডেমির আরো একটা নতুন ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগত। আমাদের সাথে রয়েছে আজকে 2023 এর মিসেলেনিয়াস মেন্স দেওয়া ক্যান্ডিডেট। আজকে আমরা তার মক ইন্টারভিউ নেব। প্রথমেই জেনে নেব তোমার পরিচয়। প্লিজ ইন্ট্রোডিউস ইয়োরসেলফ। Good afternoon, sir. Thank you for giving me the opportunity to introduce myself. So, my name is Shoham Jha, Mukundpur in South 24 Parganas district. I have completed my class 10th ICSE examination from Velan Cosmic School, Patuli. Thereafter, I have completed my HS higher secondary examination from Techno India Group Academia, South Kolkata. After that, I went on to pursue my BA Honours in English from Jogesh Chandra Chaudhary College under the University of Calcutta. And since 2020, after graduation, I've been preparing for different competitive examinations. My hobby is watching web series, documentary series, and watching and reading non-fictional books. Sir. Which type of series you have seen recently? Sir, I have mainly seen spy thriller movies and web series, which happen to be one of my favorite genres. Okay, please name them. So I have watched the web series called The Spy, which is an autobiographical series based on an Israeli spy named Eli Cohen. So I have watched the four-seried web series called Fauda. So I have watched many more others like The Angel. It's a film. It's an Egyptian film, The Angel. So these are the few movies. And one more web series that I have liked a lot is the Indian web series Delhi Crime, especially the season 1 of it, sir. তোমাকে যদি এই চাকরিটা পাওয়ার জন্য একটা রিমোট এরিয়াতে পোস্টিং দেওয়া হয়, সেখানে ধরো ওয়াইফাই নেই, খুব ভালো, তাহলে তো তুমি এই ওয়েব সিরিজ আর দেখতে পারবে না। তো তুমি কি সেরকম জায়গায় পোস্টিং পেলে কি চাকরিটা করতে চাইবে না করতে চাইবে না? স্যার, ওয়েব সিরিজ আমি দেখতে পছন্দ করি ঠিকই, কিন্তু স্যার কাজ মানে কাজের আগে এই ওয়েব সিরিজ দেখাটা আসে না। কাজই প্রাধান্য পাবে, সেক্ষেত্রেও কাজই প্রাধান্য পাবে। আমি সেক্ষেত্রে সে রিমোট এরিয়াতে যাওয়াটাই প্রেফার করবো রাদার দ্যান ওয়েব সিরিজ দেওয়া। ওয়েব সিরিজ যদি আমি ছুটি ছাটাতে বাড়িতে আসি তখন দেখে নেওয়া যাবে, অসুবিধা হবে না সেক্ষেত্রে স্যার। ওকে, আচ্ছা, স্পোর্টস এর দিকে কোনো ইন্টারেস্ট রয়েছে, যেরকম সিনেমা বা ওয়েব সিরিজে আছে সেরকম খেলাধুলার দিকে? স্পোর্টস এর দিকে বিশেষ ইন্টারেস্ট নেই স্যার, ক্রিকেট মাঝে মধ্যে দেখি জাস্ট। বিশেষ ইন্টারেস্ট যে খুব আছে সেটা বলা ভুল হবে। আচ্ছা, ফেভারিট ক্রিকেটার কে? স্যার আমার ফেভারিট ক্রিকেটার বিরাট কোহলি। বিরাট কোহলি, ওকে। আচ্ছা, বিরাট কোহলির অ্যাচিভমেন্ট এখনো পর্যন্ত কি কি আছে যেগুলো খুব রিনাউন্ড? স্যার খুব রিসেন্ট বলতে গেলে আমি ইন্টারন্যাশনালটা ছেড়ে যদি ডোমেস্টিক ডোমেনে দেখি, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর 2024, 2025 এবং 2026 এই দুটো বছরই আইপিএল এ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এবং বিরাট কোহলি সেখানে অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট একটি ক্রুশিয়াল রোল প্লে করেন এবং ওনার ব্যাটিং স্টাইল আমার খুব ভালো লাগে এবং ওনাকে যে নিকনেমটা ট্যাগ করা হয়েছে যে চেজ মাস্টার, তো উনি খুব রিলায়েবল চেজার অফ দ্য উইথ দ্য ব্যাট। এবং বিভিন্ন এবং বিশেষত ওনার যে ইনিংস 2022 এর ওয়ার্ল্ড কাপে, 2022 টি20 ওয়ার্ল্ড কাপ মেলবোর্নে আগেন্স্ট পাকিস্তান, এটা মানে আজও আমার মনে আছে এবং আমার মনে হয় ক্রিকেট প্রেমী এবং বিরাট কোহলি প্রেমীদের আজও সেটা খুব। ওকে, ট্রি প্ল্যান্টেশন কেন খুব ইম্পর্টেন্ট এটা সম্বন্ধে ইংরেজিতে 5 লাইন বলো, কিন্তু কি পয়েন্টস বলবে? স্যার ট্রি প্লান্টেশনের the importance of tree plantation lies in several domains. So the first is to reverse the tendency of climate change. As we know, trees give us shade and not only give us shade but also help in inducing rainfall. So, sir, in extreme warm areas and in extreme drought-prone areas, it is important that we plant trees so as to balance the climate change effect and to reverse the tendencies of it. So, from the angle of soil conservation, if we look at it, the roots of the tree help us to bind the soil particles together, which help us in stopping the tendency of soil deforestation, in soil upturn, and the landslide tendencies also get reduced to a huge extent if we plant more trees. This is especially significant in the hilly areas
where we see a lot of landslides happening, especially in the monsoon seasons. থেকে ইনি করেছেন এটি ম্যাটার অফ পুলিশ ইনভেস্টিগেশন। আর আমি প্রেফার করবো যে সেই ব্যাপারে আই উইল ওয়েট ফর দ্য পুলিশ ব্রিফিং অন দিস ম্যাটার, যে এটা ফুল ইনভেস্টিগেশন হওয়ার পরেই এটা বলা যেতে পারে স্যার ভেরি কি গুড, হলো। ভেরি গুড। আচ্ছা, আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, হ্যাঁ ওনার নামটা। হুম, আই এম সরি, হ্যাঁ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় স্যার। ওকে। আচ্ছা, সোহম, হ্যাঁ স্যার। তুমি তুমি যে দুটো পোস্ট বললে, একটা বললে রেভিনিউ ইন্সপেক্টর আর একটা বললে ব্লক ওয়েলফেয়ার অফিসার, তাই তো? এই হুম। দুটো কোন ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে কানেক্টেড আছে? রেভিনিউ ইন্সপেক্টরটা ডিপার্টমেন্ট অফ ল্যান্ড রিফর্মস অ্যান্ড রিফিউজি রিহ্যাবিলিটেশন টু দ্য গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, এবং স্যার ব্লক ওয়েলফেয়ার অফিসার ডিপার্টমেন্ট অফ উইমেন অ্যান্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড সোশ্যাল জাস্টিস টু দ্য গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল। এই দুটি ডিপার্টমেন্টের সাথে রেসপেক্টিভলি এই দুটো পোস্ট অ্যাসোসিয়েটেড আছে। আচ্ছা, তুমি যেহেতু ওমেনদের কথা বললে, সোশ্যাল জাস্টিসের কথা বললে, মহিলাদের জন্য আইন আছে, এরকম কয়েকটা আইনের কথা বলো তো। স্যার সর্বপ্রথম যেটি রিসেন্টলি পাস করা 2025 এর নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম অ্যাক্ট, যেটি 2029 এ মানে আমাদের সেন্সাস এবং ডিলিমিটেশনের পর 2029 এর থেকে আহ, আমাদের দেশের যত লেজিসলেচার্স আছে, লোকসভা, রাজ্যসভা, স্টেট লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিজ অ্যান্ড অলসো ইন দ্য লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি ইন দ্য ইউনিয়ন টেরিটরি অফ দিল্লি, সেখানে মহিলাদেরকে ভার্টিক্যাল রিজার্ভেশন 33% দেওয়া হবে, রাদার দেওয়া হবে। সেটি ভার্টিক্যাল রিজার্ভেশন হবে শিডিউল কাস্ট, শিডিউল ট্রাইব, ওবিসির জন্য রিজার্ভড এর মধ্যে থেকেও সেই 33% তার ক্যালকুলেশনের মধ্যে ধরা হবে। এবং স্যার আরেকটা বলতে হবো, পেসা পঞ্চায়েত এক্সটেনশন অফ টু শিডিউলড এরিয়াস অ্যাক্টের আন্ডারে যত পঞ্চায়েত আছে এবং যত লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বডিজ আছে, সেখানেও 33% রিজার্ভেশন তাদেরকে দেওয়া হয় স্যার। এবং আরো কিছু মহিলাদের জন্য অ্যাক্ট বলতে গেলে যেটা হয়তো করা হয়নি এখনো অব্দি, সেটা করা হবে। সেটি পশ্চিমবঙ্গের সরকারি চাকরিতে মহিলাদেরকে 33% রিজার্ভেশন দেওয়া একটা কথা সরকারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, এবং আমি আশা করি অত্যন্ত দ্রুত সেটি ইমপ্লিমেন্টেড হয়ে যাবে। এবং স্যার এই কটাই আমি বলতে পারি যে মানে রিসেন্ট কালে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট বলে আমার মনে হয়েছে। আর কিছু, আর কোনো আইন তোমার মনে পড়ছে না যেগুলো নারীদের জন্য রয়েছে? স্যার হ্যাঁ স্যার, এই মানে অপরাজিতা অ্যাক্ট পাস হয়েছিল ওয়েস্ট বেঙ্গল বিধানসভায়। সেখানে রেপ কেস অর্থাৎ পেনিট্রেটিভ সেক্সুয়াল অ্যাসল্টের ক্ষেত্রে ফাঁসি পর্যন্ত সাজার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু সেটি প্রেসিডেন্সিয়াল অ্যাসেন্টের জন্য গেছে, সেটি এখনো অ্যাসেন্ট পেয়ে আইনে রূপান্তরিত হয়নি সম্পূর্ণ। অপরাজিতা বিল তো চালু হয়নি। হ্যাঁ, তো না কি বলে, তো এই অপরাজিতা বিল সম্বন্ধে আর কি জানা যায়? মানে শুধু তো তুমি রেপ ভিকটিমদের কথা বললে, আর তো কিছু বললে না। স্যার, এটার ইনভেস্টিগেশন এক্স্যাক্টলি আমার ইয়ের মানে দিনের যে টেনিওরটা মনে নেই, বাট আমি গেস করতে পারছি সেটি 2 মাসের মধ্যে ইনভেস্টিগেশন সম্পূর্ণভাবে করে তার চার্জশিট জমা করতে হবে, এক্সটেন্ডেবল বাই 1 মান্থ, এবং তার জন্য ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট তৈরি করা হবে, এখানে তার বিচার অত্যন্ত দ্রুত হতে হবে, এবং এটির সর্বোচ্চ সাজা যেরকম বললাম স্যার ফাঁসি অব্দি আছে। তুমি কি ঠিক বললে নাকি এটা ব্যাপারটা হচ্ছে যে ফাস্টার ইনভেস্টিগেশনের ক্ষেত্রে মধ্যে এফআইআর কমপ্লিট করে ফাইল করতে হবে, এবং সেটা পারমিসিবল এক্সটেনশনটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম 15 ডেজ, মানে 21 দিনের পর আর 15 দিনের এক্সটেনশন ম্যাক্সিমাম কথা বলা আছে। আচ্ছা, তুমি বললে যে মেয়েদের 33% একটা সংরক্ষণের ব্যাপার আসছে। তো এটা তো সাধারণ যারা জেনারেল হ্যাঁ ছাত্র, তাদের পক্ষে তো এটা খুব মুশকিল হয়ে যাবে আগামী দিনে, যে এত পরিমাণ সিট যদি মহিলাদের জন্য আগে থেকেই ঠিক থাকে, এবং এটা যদি লিঙ্গ বৈষম্যের উপরে ঠিক হয়, তাহলে তো আগামী দিনে যে মেধা, সেটা কম প্রাধান্য পাবে। তো তোমার কি বক্তব্য এটা নিয়ে? স্যার, এই আর্গুমেন্ট, এই কাউন্টার আর্গুমেন্ট, এই অ্যাক্টের এই যে এই নিয়মটা আসছে, এই কাউন্টার আর্গুমেন্ট ইনভ্যালিড তো বলা যায় না, এটা ভ্যালিড। কিন্তু স্যার এটাও দেখতে হবে যে আমাদের দেশে অতীতেও কিছু পজিটিভ ডিসক্রিমিনেশন ফর দোজ হু আর আন্ডার রিপ্রেজেন্টেড ইন দ্য স্টেট। স্যার, আমরা যদি আমাদের দেশে মহিলাদেরকে বেশি, মহিলাদের এবং পুরুষদেরকে একটা সমান জায়গায় নিয়ে আসতে পারি একটু পজিটিভ ডিসক্রিমিনেশন করে, তবে এটাই বাইরের লোকেরাও বুঝবেন যে এই ভারতের সভ্যতা, ভারতের সিভিলাইজেশন
এইটা মহিলাদেরকে গুরুত্ব দেয়, মহিলাদেরকে পিছিয়ে মানে মানে মহিলাদের পিছিয়ে দেয় না, মহিলাদের আগে নিয়ে আসতে এবং মেইন স্ট্রিমে তাদেরকে নিয়ে এসে ক্রুশিয়াল রোলস তাদের হাতে তুলে দেওয়ার চল রয়েছে, এবং আমরা আমাদের ফিমেলসদের ট্যালেন্টের উপর ট্রাস্ট করতে পারি। তো এইটা আমার মনে হয়, আপনি যেটা বললেন সেটা একটা দিক, নিশ্চয়ই সেটা একটা দিক, আমি ডিনাই করতে পারবো না, কিন্তু মানে এই পজিটিভ ডিসক্রিমিনেশনটাও দরকার, কারণ মহিলারা সত্যি আন্ডার রিপ্রেজেন্টেড স্টেট সার্ভিসেসে, বিশেষত পুলিশে। সব জায়গায় তো মহিলাদের ফিজিক্যাল এবিলিটি বলো বা মেন্টাল এবিলিটি বলো, হ্যাঁ, সেটা ছেলেদের সঙ্গে পেরে ওঠা সম্ভব হয় না। ফিজিক্যাল এবিলিটির জায়গাতে তো সব সময় সম্ভব হয় না। হ্যাঁ, তো তারপরেও প্রচুর মহিলা এগিয়ে এসছে, প্রচুর মহিলা ভালো কাজ করছে। হুম। এবং সব ধরনের জায়গাতেই তাদের রিপ্রেজেন্টেশন রয়েছে। তো এরকম কয়েকজন মহিয়সী মহিলার নাম বলো ভারত, যারা খুব প্রাউড ফিল করিয়েছে আমাদের ইন্ডিয়াকে। স্যার, আমাকে ব্যক্তিগতভাবে প্রাউড ফিল করিয়েছেন, আমি এরকম কয়েকজন মহিলার নাম বলছি। স্যার, আমাদের বর্তমানে রাজ্যে কর্তব্যরত আইপিএস অফিসার শ্রীমতী দময়ন্তী সেন, আহ, মানে উনি ওনার অনেস্টি ইন্টেগ্রিটির মাধ্যমে রাজ্যবাসীকে অত্যন্ত প্রাউড ফিল করিয়েছেন, এবং এইটা উনি বুঝিয়েছেন যে এই বায়োলজিক্যাল ডিফারেন্সেস যেটা একটা মেল আর ফিমেলের মধ্যে থাকে, এইগুলো অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে কিছু ম্যাটারই করে না। যদি সত্যিকারের মনের জোর থাকে, সেটা মহিলারাও খুব তারা অত্যন্ত ভালো করে সেটা করতে পারেন। স্যার, স্পোর্টস এর ক্ষেত্রেও এরকম অনেক নাম রয়েছে। ঝুলন গোস্বামী রয়েছেন, আমাদের বাংলারই উনি, মানে পশ্চিম বাংলারই মহিলা, উনি উনি ভারতকে ক্যাপ্টেন হিসেবেও ভারতের ক্রিকেটের রিপ্রেজেন্টেশন করেছেন। স্যার, এবং মানে আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রপতি যিনি আছেন, শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু, তিনিও অত্যন্ত প্রাউড ফিল করেছেন, ওনার লাইফে অত্যন্ত স্ট্রাগলের মধ্যে দিয়ে গেছে, কিন্তু সেখান থেকেও যে উনি সেই মানে স্ট্রাগল, ট্রাইবাল আইডেন্টিটির থেকে যে উনি রাষ্ট্রপতি ভবনে যাওয়ার পথটাকে মানে ওনার জন্য পেভ করে ফেলেছেন, সেটি অত্যন্ত ইন্সপায়ারিং। আমার মনে হয় যদি ইমিডিয়েটলি বলতে হয়, তো এই তিনজনের নাম আমার ইমিডিয়েটলি মাথায় আসছে। ওকে, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ সোহম, তোমার ইন্টারভিউটা নিলাম। তোমার ইন্টারভিউ এর ক্ষেত্রে যেটা আমার বলার সেটা হচ্ছে, মানে তুমি ভীষণই ভালো ক্যান্ডিডেট, ঠিক আছে, এবং তুমি বেশ কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর খুব সুন্দরভাবেই দিয়েছো। কিছু প্রশ্ন তোমার একটু ভুল হয়ে গেছিল, যেমন ওই আশিস চট্টোপাধ্যায় বন্দ্যোপাধ্যায়টা, তারপরে বেশ কয়েকটা জায়গায় তোমার একটু গন্ডগোল হয়েছে, কিন্তু বাকি অধিকাংশটাই তুমি খুব ভালো দিয়েছো। আজকে ইন্টারনেটের একটা সমস্যা হচ্ছে।